విద్యార్థులందరికీ నమస్కారం. మనం ఈరోజు 10వ తరగతి నందు 11th చాప్టర్ త్రికోణమితి గురించి నేర్చుకుందాం. మరి ముందుగా త్రిభుజము వాటి ధర్మాల గురించి మనం 6, 7 తరగతుల్లో నేర్చుకున్నాం. ఒకసారి గుర్తు చేసుకుందామా? త్రిభుజము అనగా 3 రేఖాఖండాలు కలిగినటువంటి సమృద్ధ పటాన్ని త్రిభుజము అని నేర్చుకున్నాం. ఒకసారి చూడండి, ABC అనేది ఒక త్రిభుజం. మరి త్రిభుజానికి 3 భుజాలు ఉండును, 3 కోణాలు కూడా ఉండును. 3 భుజాలుండును, 3 కోణాలుండును. అంటే ఇక్కడ 3 భుజాల కొలతలు మరియు 3 కోణాల కొలతలు. A triangle is a, I think I am audible. A triangle is a 3-line what convergent figure or divergent figure మా కన్వర్జెంట్ అంటే అంత అన్ని వైపులా మూయబడి ఉన్నది అర్థం అన్నమాట. ఈ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఏ కన్వర్జెంట్ ఫిగర్. ఓకే, it has 3 sides and it has 3 angles. So if all 3 sides are equal, then we call it as equilateral triangle. If all 3 sides are unequal, then we call it as a scalene triangle. If all 3 sides are if 2 sides are equal, then we call it as ఏందినా రెండవ దాన్ని ఏమంటారు? ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్ అంటారు. ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్. Scalene means all the sides are unequal or unequal. Okay, next వినిపిస్తుంది కదా? మళ్ళీ ఏమన్నా? ఓకే, నెక్స్ట్ 0 degree angle is called 0 degree నే ఇంకేం లేదు. 90 degree angle is called right angle. 90 degree angle is called right angle. Right. Next, below 90 degrees is called చెప్తారా? Acute angle, sir. Acute angle, very good. An acute angle. Above 90 degrees is called obtuse angle. Obtuse angle. So here, based on angles, there are 3 sides. There are 3 types of angles based on angles. One is acute angled triangle. The second one is so this is called triangle. These are the sides of triangles A, B, C. These are the sides of triangles, and these are the angles of triangles. So first thing is, if all the 3 sides are equal, we call it as equilateral triangle. ఏమన్నీ మళ్ళీ ట్రయాంగిల్స్ చెప్తున్నానంటే మనకి ఇక్కడ ట్రయాంగిల్తోనే మనం అంతా పని చేస్తాం కాబట్టి ట్రిగనామెట్రీ అంటే ట్రయో, గోనియో, మెట్రాన్ అని 3 అన్నమాట. ట్రయో అంటే 3, గోనియా అంటే కోణాలు, మెట్రాన్ అంటే కొలతలు. సో 3 కోణాల కొలతలకు సంబంధించిన శాస్త్రాన్ని మనం త్రికోణమితి అంటాం కాబట్టి ఆ త్రికోణమితి గురించి నేర్చుకునేటప్పుడు 100% we have to memorize that triangles. Equilateral triangle, next ఇంకోటి ఏంటంటే ఐసోసెలస్ scalene triangle and scalene triangle. These are the 3 triangles which based on
we divide based on sides. We divide based on sides. Side. So now if 0 degree is 0 degree angle, 0 degree less than x less than 90 degrees. Here x is called acute angle. Am I right? Yes, sir. Acute angle. Next 90 degrees is called right angle. Right angle. 90 సార్ 1 minute డౌట్ సార్ చెప్పురానా. సార్ బోర్డు మీద ఏం కనిపించడం లేదు సార్ స్క్రీన్ మీద కనపరాలేదా ఏం లేదు సార్ అవును సార్ ఏం లేదు సార్ కనిపించింది. ఇప్పుడు? సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఓకే సార్ పొరపాటు చేశాను, షేర్ చేయలే, మర్చిపోయినా. ఓకే సార్ షేర్ చేయలే, మర్చిపోయినా, అది పొరపాటు. ఇప్పుడు క్లియర్ గా కనిపిస్తుందా? ఎస్ సార్ రైట్ యాంగిల్. నెక్స్ట్ గ్రేటర్ దాన్ 90 degrees. Greater than 90 degrees is called obtuse angle. Obtuse angle. Okay na? Greater than 90. ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా నాన్న? Yes, sir. Greater than 90 degrees is called Yes, sir. obtuse angle. పొరపాటు చేశాను. Accused angle. అప్పుడు నుంచి ఏం కనపరాలేదా? No, sir. పొరపాటు చేసాం. సో ఇది ఇలా చేసుకుంటూ పోయాం. సో ఇఫ్ ఆల్ in any triangle, if all the angles are acute, then we call it as, am I audible? Am I audible, Nana? ఎస్ సార్ Okay. So if all the angles are acute angles, then we call it as acute angled triangle. Acute angled triangle. Yeah. If in three angles, if one angle is right angle, then we call it as right angled triangle. We call it as right angled Right angle triangle. right angled triangle. Then in a triangle, if one angle is greater than 90 degrees, one angle is greater than 90 degrees, then we call it as obtuse angled triangle. Obtuse angled triangle. Obtuse angled triangle. Here in trigonometry, we consider a right angled triangle only. We consider right angled Right we triangle only. రైట్ యాంగిల్డ్ ట్రయాంగిల్, ఇంకా వేరేది ఏమి ఉండదు. రైట్ యాంగిల్డ్ ట్రయాంగిల్ అంతే, దాట్స్ ఇట్. ఓకే. సో ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఎలా ఉంటుంది రాయ్యా అంటే మీకు తెలుసు, ఇలానే ఉంటుంది, డౌటే లేదు. ఎవరు గీసినా రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఇంతే కదా. Yes, sir. నేను గీసినా, మీరు గీసినా, ఇంకొకరు గీసినా, ఎవరు గీసినా ఇదే. సో హియర్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రైట్ యాంగిల్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రైట్ యాంగిల్. సో ఇక్కడ ఏంటి ఏం కథ అనేది మళ్ళీ మనకు వీడియోలో మళ్ళీ వినపస్తుంది మనకు. సో రైట్ యాంగిల్ కు ఆపోజిట్ గా ఉన్న 1 minute వేరే తీసుకుంటున్నాను. ఈ రైట్ యాంగిల్ కి ఆపోజిట్ గా ఉన్న ఈ యాంగిల్ ఈ సైడ్ ఏమంటామంటే హైపోటెన్యూస్ అంటారు. హైపోటెన్యూస్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ హైపోటెన్యూస్. తెలుగులో అయితే కర్ణము అంటారు. హైపోటెన్యూస్ అంటారు, కర్ణము అంటారు. ఇవన్నీ సైడ్స్ అన్నమాట. సో మనం ఈ ట్రిగనామెట్రీ అంతా మనం దీంతోనే ఆడుకుంటాం ఏమి. సో మొత్తం రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ తోనే మనం ఆడుకుంటాం, వేరే దేంతో మనం ఏ పని చేయము. మొత్తం రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. ఎవడైతే ఇచ్చిన ప్రాబ్లం కరెక్ట్ గా ట్రయాంగిల్ గీయగలుగుతాడో వాడే మనగాడు. ఏమి ఆడపిల్లలు అయితే మనగత్తలు అనమాట. సో హూ ఎవర్ draw perfect figure for the problem, then they are the masters in trigonometry. అన్నమాట. సో ట్రిగనామెట్రీకి ముందుగా ఇదంతా బేస్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇందుకే. సో ట్రయాంగిల్స్. సో రైట్ యాంగిల్ మీన్స్ 90 degrees. సో 90 degrees ఒక ట్రయాంగిల్లో ఒక యాంగిల్ 90 degrees అయితే ఆటోమేటిక్ గా దాన్ని ఏమంటాం మనము? రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. సో దానికి సంబంధించిన క్లియర్ గా ఒక్కొక్కటి డీటెయిల్ గా తెలుసుకుందాం అన్న. ఫస్ట్ కొంచెం సేపు వీడియో చూద్దాం, అర్థమైందా?
కొంచెం వీడియో చూసిన తర్వాత అది తెలుగులోనే ఉంటుంది, మీరు కొద్దిసేపు వినండి. త్రికోణమితి ఇంట్రడక్షన్ మాత్రమే ఇది. సో ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ మనం మామూలుగా యాజ్ యూజువల్గా బోర్డు యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. జస్ట్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. కొలతలు కూడా ఉండునని నేర్చుకున్నాం. మరి త్రిభుజాల్లో కూడా భుజాలను బట్టి 3 రకాలు, కోణాలను బట్టి 3 రకాలు. చూడండి ఒకసారి, 3 భుజాలు సమానం అయితే సమబాహు త్రిభుజం, 2 భుజాలు మాత్రమే సమానం అయితే సమద్విబాహు త్రిభుజం, 3 భుజాల కొలతలు వేరువేరుగా ఉన్నట్టయితే విషమబాహు త్రిభుజం నేర్చుకున్నాం. అలాగే కోణాలను బట్టి 3 రకాలు, 3 కూడా అల్పకోణాలు అయితే అల్పకోణ త్రిభుజము, ఒక త్రిభుజంలో ఒక కోణము లంబకోణం అయితే లంబకోణ త్రిభుజం అని, అలాగే ఒక కోణము అధిక కోణం అయితే ఆ త్రిభుజాన్ని అధిక కోణ త్రిభుజం అని నేర్చుకున్నాం. కోణాలను బట్టి 3 రకాలు, భుజాలను బట్టి 3 రకాలను నేర్చుకున్నాం. మరి ఈ యొక్క త్రిభుజాలు సో హియర్ అకార్డింగ్ టు ద సైడ్, సౌండ్ చేసిన ఎవరు కూడా, అకార్డింగ్ టు ద సైడ్స్, if all the sides are equal, then we call it as equilateral triangle. దీన్ని ఏమంటారు? ఈక్వలాటరల్ ట్రయాంగిల్ అంటారు. దీన్ని ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్ అంటారు. తెలుసు మీకు, 2 sides ఈక్వల్ అయితే ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్. జస్ట్ రాస్తున్నాను, ఇందాక చెప్పేసినాను కదా, మళ్ళీ ఒకసారి వింటే అర్థమవుతుందని బాగా రాస్తున్నాను. తర్వాత దీన్ని ఏమంటారు? స్కేల్ అండ్ ట్రయాంగిల్ అంటారు. దీన్ని అక్యూట్ యాంగిల్డ్ ట్రయాంగిల్ అంటారు. దీన్ని ఏమంటాము? రైట్ యాంగిల్డ్ ట్రయాంగిల్ అంటారు. తెలుగులో కూడా నేర్చుకోండి ఊరికే. అంటే మనమే దీన్ని వాడము, బట్ జస్ట్ బ్రీఫ్గా నేర్చుకుంటున్నాం. దీన్ని ఏమంటాము? అబ్ట్యూస్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అంటారు. అంటాం అనమాట. కూడా ఈ త్రికోణకు సంబంధించి ముఖ్యమైనటువంటిది లంబకోణ త్రిభుజం. దీని గురించి మరొకసారి నేర్చుకుందాం. మరి ఒక్కసారి స్క్రీన్ పైన చూడండి. లంబకోణ త్రిభుజము బి దగ్గర కోణం లంబకోణం అవుతూ మిగిలిన 2 కోణాల మొత్తం 90 డిగ్రీలు అయితే ఆ త్రిభుజాన్ని లంబకోణ త్రిభుజం అని అంటాము. ఏ బి సి అనేది లంబకోణ త్రిభుజం. ఈ లంబకోణ త్రిభుజంలో కూడా కోణం బి 90 డిగ్రీలు. మరొకసారి మీరు పటానికి గమనించినట్టయితే కోణం బికి ఎదురు ఉన్నటువంటి భుజము ఏసీ అనేది పెద్దగా ఉన్నది. దీనే కర్ణము అంటాము. లంబకోణ త్రిభుజంలో కూడా లంబానికి ఎదురున్న భుజాన్ని కర్ణము అంటాము. ఇది మిగిలిన 2 భుజాలు ఏబి బిసి ఈ 2 భుజాల్లో కంటే పెద్దగా ఉంటుంది. దీన్ని కర్ణము అని అంటాము. ఓకే, సో మరి లంబకోణ త్రిభుజానికి సంబంధించి ఒక సిద్ధాంతం ఉన్నది. సో ఎక్కడ పోయిందండి? సో దిస్ is called right angled triangle. This right angled triangle, this is called hypotenuse triangle. This is called hypotenuse అంటారు. ఇంగ్లీష్లో hypotenuse అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ దీస్ ఆర్ ద సైడ్స్. సైడ్ 1 adjacent side, sir. అంటే ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క అడ్జసెంట్ సైడ్ ఉంటుంది. సో సైడ్స్ Okay. ఫస్ట్ సైడ్స్ అన్నమాట. సో Okay. నెక్స్ట్ 1 minute. సో ఆల్రెడీ సైడ్స్ రాసుకున్నాం కదా, ఇంకొక దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాను నేను. ఇంకొంచెం థిక్గా తీసుకునేదే. థిక్గా తీసుకుంటే సరే ఇక్కడ రాస్తా. సో లైన్ పెడతాను అనమాట. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ రైట్ యాంగిల్డ్ ట్రయాంగిల్. ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ 90 degrees. Here B is 90 degrees. The opposite
సైడ్స్ ను మనం ఏమంటామంటే హైపోటెన్యూస్ అంటాం. దిస్ ఈస్ ద బిగ్గర్ సైడ్ ఇన్ దట్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, ద బిగ్గర్ సైడ్. సో ఇక్కడ మనకు ఒక థీరం వస్తుంది, మనకు మతికుంటుంది ఒక థీరం. వాట్ ఈస్ ద థీరం? ద ఫేమస్ పైథాగరస్ థీరం. ఐ థింక్, డూ యు నో ద పైథాగరస్ థీరం? పైథాగరస్, వెరీ Yes, గుడ్. sir. Sir. Yes. Yes. Tell me, Rushita, tell me. Pythagoras theorem. Tell me. In a right angle triangle, hypotenuse square is equal to side 1 square plus side 2 square. అంతే, ఇంకేం లేదు. Side 1 square plus side 2 square. ఈ side 1 అనుకోండి, ఇంకోటి side 2 అనుకోండి. Hypotenuse square is equal to hypotenuse square is equal to side 1 square plus side 2 square. ఇక్కడ మనం ఏంటంటే హైపోటెన్యూస్ అంటే ఇక్కడ ఏంటన్నా ఏసీ కదా. సో ఏసీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి స్క్వేర్, సైడ్ 1 అంటే ఏబీనే కదా, ఏబి స్క్వేర్ ప్లస్ బీసీ స్క్వేర్. దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థీరం అనమాట. పైథాగరస్ థీరం అంటే మీకు సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్లో వస్తుంది పైథాగరస్ థీరం, సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్లో వస్తుంది. బట్ మనకి ఇక్కడ తీసేసినారు, మన సిలబస్లో తీసేసినారు. ఎందుకు? షార్ట్ స్పాన్ ఉంది కాబట్టి సిలబస్లో తీసేసినారు. ఏసీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి స్క్వేర్ ప్లస్ బీసీ స్క్వేర్. ఏసీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి స్క్వేర్ ప్లస్ బీసీ. ఏసీ అంటే ఇక్కడ హైపోటెన్యూస్, ఏబి అంటే సైడ్ 1, బీసీ అంటే సైడ్ 2. ఏసీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి స్క్వేర్ ప్లస్ బీసీ స్క్వేర్. దట్స్ ఇట్. సో దీన్ని ఏమంటామంటే మనము పైథాగరస్ థీరం అంటాం అన్నమాట. క్లియర్ గా వినిపిస్తుంది కదా నాన్న? మళ్ళీ ఏమైనా స్పీకర్స్ ఏమైనా పెట్టుకోవాలా? No, sir. అవసరం లేదు సార్, బాగా బాగా వినపడుతుంది. ఓకే అన్న, థ్యాంక్ యూ. సో ఈ విధంగా పైథాగరస్ థీరాన్ని మనం తెలుసుకున్న తర్వాత ఈ పైథాగరస్ థీరాన్ని ఇక్కడ అప్లై చేస్తూ పోతే మనకు కావాల్సిన, మీకు ఆల్రెడీ ట్రిగనామెట్రీ ఓపెన్ చేస్తానే మీకు ఒక విషయం తెలిసింటుంది. ఏంటి? సైను, కాసు, ట్యాను, ఇవన్నీ ట్రిగనామెట్రీ ఓపెన్ చేస్తానే ఇది తెలిసిపెట్టారు కదా మీకు. ట్యాను, తర్వాత కాటు, తర్వాత Secant, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ కోసెకంట్. cosine. అయిపోయినట్టు ఉన్నాయండి. సో సైను, Yes, కాసు, sir. ట్యాను, కాటు, సీకెంట్, కొసెకంట్. హర్షిత ఏం మాట్లాడలే. సైను, కాసు, ట్యాను, సీకెంట్, కాటు, కొసెకంట్, ఇవన్నమాట. వీటికి సంబంధించిన ఇవన్నీ ఏంటంటే ట్రిగనామెట్రిక్ రేషియోస్ అంటారు. ట్రిగనామెట్రిక్ రేషియోస్ ట్రిగనామెట్రిక్ రేషియోస్ అంటారు. ఈ రేషియోస్ కు సంబంధించి మనం నేర్చుకుంటున్నాం అనమాట. ఈ రేషియోస్ సంబంధించి. సో జస్ట్ మళ్ళీ ఒక్కసారి దాంట్లోకి వెళ్ళిపోదాం. తెలుగులోనే ఉంటుంది, అయినా ప్రశాంతంగా వినండి, మీకు ఇబ్బంది ఏం లేదు. దానికి మళ్ళీ ఇంగ్లీష్ చెప్తున్నా కదా నేను, జస్ట్ మళ్ళీ వివరిస్తున్నా. అంటే అది కొంచెం డిజిటల్గా ఉంటుంది, కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది బాగా. ఏదైనా కానీ మనం సినిమా చూసేటప్పుడు కొంచెం కలర్ఫుల్గా ఉంటే బాగుంటుంది కదా, అట్లా మన ఈ 40 నిమిషాల సినిమాని ఈ విధంగా చూస్తున్నాం అనమాట. సో వచ్చేసింది నాన్న, వీడియో వచ్చేసిందే స్క్రీన్ పైకి? వచ్చింది సార్. ఓకే నాన్న. ఇక్కడ ఏంటంటే స్క్రీన్ మీద కలర్ఫుల్ గా ఉంటే మనకు కూడా చూసేదానికి ఆనందంగా ఉంటుంది అనమాట. అంటాము. లంబకోణ త్రిభుజం లోపల లంబానికి ఎదురున్న భుజాన్ని కర్ణము అంటాము. ఇది మిగిలిన 2 భుజాలు ఏబి, బీసీ, ఈ 2 భుజాల్లో కంటే పెద్దగా ఉంటుంది, దీనికి కర్ణము అని అంటాము. ఓకే. సో మరి లంబకోణ త్రిభుజానికి సంబంధించి ఒక సిద్ధాంతం ఉన్నది, అదే పైథాగరస్ సిద్ధాంతం. మరి పైథాగరస్ సిద్ధాంతం ఏం చెప్తుంది అంటే, ఏదైనా ఒక లంబకోణ త్రిభుజంలో 2 భుజాల పొడవులు తెలిసినట్లయితే 3వ భుజం యొక్క పొడవును తెలుసుకోవచ్చు. ఇక్కడ 2 భుజాలు అంటే ఏ 2 భుజాలు తెలిసినా సరే
మూడో భుజాన్ని తెలుసుకోవచ్చు. మరి ఉదాహరణకు ఏబిసి అనే ఈ లంబకోణ త్రిభుజంలో కోణం బి 90 డిగ్రీలు అయితే కర్ణము ఏసీ అవుతుంది. ఏసీ మీది వర్గము కర్ణం మీది వర్గం కాబట్టి ఏసీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు మిగిలిన రెండు భుజాలు ఒకటి ఏబి ఒకటి బీసీ. సో ఏబి స్క్వేర్ ప్లస్ బీసీ స్క్వేర్ అవుతుంది. సో పైథాగరస్ సిద్ధాంతం ఏం చెప్తుంది? కర్ణము స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రిమైనింగ్ టూ సైడ్స్ ఒకటి పైథాగరస్ సిద్ధాంతం ఏం చెప్తుందంటే ఇన్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ హైపోటెన్యూస్ సైడ్ లెంగ్త్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రిమైనింగ్ టూ సైడ్స్ స్క్వేర్ సమ్. వీడియో స్ట్రక్ అవుతాను. నో సార్. నేనే ఆఫ్ చేస్తున్నాను అన్న. నేను ఆఫ్ చేసి మళ్ళీ చెప్తున్నా. వస్తుంది కదా బానే. వస్తుంది సార్. పైథాగరస్ సిద్ధాంతం. పైథాగరస్ థియరం మీన్స్ right angled triangle hypotenuse side length square is equal to remaining sides length square sum. Remaining sides length square sum. That is called. So in a right angle triangle, so having the right angle is at B. Having the right angle is at B. So right angle ఎక్కడ ఉంది నాన్న? ఇక్కడ B దగ్గర ఉంది. So opposite side is hypotenuse. This is the bigger side in right సార్ angle. మీ వాయిస్ సరిగ్గా రావట్లేదు సార్. అదే అందుకనే అడుగుతాను నేను. మౌనికాకే అన్ని వస్తాయి సార్. కట్ అవుతా వస్తాను సార్ నిజంగానే. ఇప్పుడు Now I am audible. Yes sir. Okay. మీరు అందరు మ్యూట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఐఎమ్ క్లియర్ ఐ థింక్. సో ఈ విధంగా సో హియర్ 90 degrees is located at B. Then 90 degrees opposite side is hypotenuse. The remaining sides is BC and AB. So AC square is equal to AB square plus BC square. In a right angle triangle, hypotenuse side square is equal to remaining two sides square sum. Remaining two sides square sum. That is called hypotenuse. Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. That's it. So Pythagoras theorem means AC square is equal to AB square plus BC square. BC square. So now I think I am audible. Sir. Yes sir. ఓకే అంటే నేను చెప్పేటప్పుడు ఇది తీసుకొని ఉండాల్సింది పొరపాటు చేసిన. తర్వాత మీరు షేర్ కంప్యూటర్ సౌండ్ కొట్టారు కాబట్టి అది వెళ్ళిపోతాను. అట్లా చేస్తాను. నెక్స్ట్ మనకేంటంటే రైట్ లిజన్. సిద్ధాంతం. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఒక్కసారి మన నిత్య జీవితంలో చాలా సందర్భాల్లో మనం గమనిస్తుంటాం. మరి మన ఇంటి దగ్గర కావచ్చు, మనం వెళ్తున్నటువంటి పాఠశాల వెళ్ళే మార్గంలో కావచ్చు, కరెంటు పోలుస్తూ విద్యుత్ స్తంభాలు చూస్తుంటాం. ఒక్కసారి విద్యుత్ స్తంభము భూమి పైన ఏ విధంగా ఉంటుంది? లంబంగా ఉంటుంది. ఓకేనా? ఈ విధంగా లంబంగా ఉన్నటువంటిది మరి కరెంట్ పోల్ ఉంటుంది. మరి కరెంట్ పోల్ అనేది విద్యుత్ స్తంభం అనేది నిటారుగా ఉండడం చూస్తుంటాం. దానికి ఒక వైర్ను ఈ విధంగా భూమికి చేసేటట్టు తీగను కట్టబడి ఉంటుంది. ఓకేనా? చూడండి ఒకసారి. ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి కరెంట్ పోల్ కు ఈ విధంగా ఒక వైర్ ఉన్నది. ఈ వైర్ను, తీగను, ఈ స్తంభాన్ని భూమికి మధ్య ఉన్నటువంటి దూరాన్ని ఒకసారి గమనించినట్లయితే మీకు ఏ విధంగా కనిపిస్తున్నది? ఒక త్రిభుజం మాదిరి కనిపిస్తుంది. ఏ త్రిభుజం కనిపిస్తుంది? లంబకోణ త్రిభుజం కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఎల్లప్పుడూ కూడా స్తంభాలు భూమికి నిటారుగా ఉంటాయి. ఒకవేళ
నేను పెంచుతున్నా, పెంచినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది ఈ విధంగా వెళ్తుంది. అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ భూమికి తీగ పొడవు మధ్య దూరం, స్తంభం యొక్క దిగువ భాగానికి తీగ పొడవు, తీగ యొక్క చివరి కొన మధ్య దూరం పెరుగుతుంది. అలా కాకుండా తీగ పొడవు తగ్గిస్తున్నాం, తగ్గించడం ఏమవుతుంది, ఆ మధ్య దూరం అనేది తగ్గుతుంది. అలాగే భూమితో చేసే కోణం చూడండి, ఒకసారి గమనించండి. 3 సందర్భాల్లో కూడా తీగ పొడవును పెంచినప్పుడు, తీగ పొడవు తగ్గించినప్పుడు కోణం ఏమవుతుంది, ఇక్కడికి వచ్చే కొద్ది పెరుగుతుందని గమనించాం. నెక్స్ట్ అలాగే ఉన్నది, దీని కర్ణము అంటాం. హలో, ఒకటి ఏబి, ఒకటి కనిపిస్తుంది. ఏ త్రిభుజం కనిపిస్తుంది, లంబకోణ త్రిభుజం కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఎల్లప్పుడూ కూడా స్తంభాలు భూమికి నిటారుగా ఉంటాయి. ఒకవేళ ఇప్పుడు ఈ తీగ పొడవును చూడండి ఒకసారి. తీగ పొడవును నేను పెంచుతున్నా, పెంచినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది ఈ విధంగా వెళ్తుంది. అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ భూమికి తీగ పొడవు మధ్య దూరం, స్తంభం యొక్క దిగువ భాగానికి తీగ పొడవుకు తీగ యొక్క చివరి కొన మధ్య దూరం పెరుగుతుంది. అలా కాకుండా తీగ పొడవును తగ్గిస్తున్నాం, తగ్గించడం ఏమవుతుంది, ఆ మధ్య దూరం అనేది తగ్గుతుంది. అలాగే భూమితో చేసే కోణం చూడండి ఒకసారి గమనించండి. 3 సందర్భాల్లో కూడా తీగ పొడవును పెంచినప్పుడు, తీగ పొడవు తగ్గించినప్పుడు కోణం ఏమవుతుంది, ఇక్కడికి వచ్చే కొద్ది పెరుగుతుందని గమనించాము. ఓకేనా? So see here, if we increase the angle, then now I am audible. Yes, sir. So if we increase the angle, then Sir. the length from this pole to this is increasing. If we decreasing. If we cut down the angle, then the length of this pole and this from the this spot is decreasing. అంటే ఈ విధంగా మనం ఇక్కడ ఉన్నాము. ఇక్కడ ఉండే ఇప్పుడు మ్యాథమెటిక్స్లో ఈ ట్రిగనామెట్రీ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడున్న మనిషి, ఇక్కడున్న వస్తువులను చూడడము, లేదా ఇక్కడున్న మనిషి తీసుకుంటాను, ఇక్కడున్న వస్తువులు చూడటము, ఇలా, లేదా ఇక్కడున్న మనిషి అక్కడున్న వస్తువులను చూడటము, దానికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్సే మనకు వస్తాయి. అందుకనే వీ హ్యావ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ రైట్ యాంగిల్స్. అనమాట. ప్రాబ్లమ్స్ ప్రకారం రైట్ యాంగిల్స్ని ఎవరైతే కరెక్ట్గా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాడో వాడే కింగ్ అని చెప్పినా కదా నేను. సో ఆ విధంగా అందుకనే ఈ కరెంట్ పోల్ను ఎందుకు తీసుకున్నారంటే, ఈ కరెంట్ పోల్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనమాట, అంతే, వస్తువు. ఈ కరెంట్ పోల్ను తీసుకున్న తర్వాత ఇది రైట్ యాంగిల్. కరెంట్ పోల్ను రైట్ యాంగిల్ కాదనేవాడు ఎవడు లేడు. సో 100% 90 degrees ఉంటుంది కరెంట్ పోల్. ఇప్పుడు కొన్ని పోల్లకు మనకు ఈ విధంగా దానికి సపోర్టింగ్ కూడా ఉంటుందని మీకు తెలుసు, కానీ అన్ని పోల్లకు ఉండడం లేదు. ఇప్పుడు కొన్ని పోల్లకు మాత్రమే సపోర్టింగ్ ఉంటుంది. సో ఈ సపోర్టింగ్ ఉండే దీన్ని ఏమంటామంటే, ఈ సపోర్టింగ్ ఉండే దీనికి తర్వాత ఈ భూమికి మధ్య ఇదంతా కలిపితే ఏమవుతుంది, మనకు ట్రయాంగిల్ ఏర్పడుతుంది. తను సార్ చెప్పేసినాడు డైరెక్ట్గా. సో ఈ యాంగిల్ డిక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ దీని యొక్క డిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది. ఈ యాంగిల్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ దీని డిస్టెన్స్ తగ్గుతుంది అనమాట. ఇది ఏమంటామంటే, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటారు. ఇక్కడ వస్తువు మనం ఇక్కడ ఉందనుకుంటే, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఉండే వాడిని చూడాలి, లేదా ఆ పోల్ హైట్ను చూడాలి అంటే ఎంత కోణం ఏర్పడుతుంది, ఏం కదా, దాని కథ కమామిషన్ అంతా కూడా ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం అనమాట. ఓకేనా? సో హియర్ బొమ్మ మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తూ ఉంది నాకు తెలిసి. హియర్ యాంగిల్ బి, రైట్ యాంగిల్ ఈజ్ యాంగిల్ బి. ఏ కలర్ వేద్దాము, ఇది వేద్దామా, బ్లూ కలర్ వేద్దామా. సో 90 degrees. Opposite 90 degrees is called hypotenuse. Opposite 90 degrees is called hypotenuse. So here ఇక్కడ యాంగిల్ ఇది ఏ తీసుకున్నాం. యాంగిల్ ఏకి ఆపోజిట్ సైడ్ ఏంటన్నా, ఆపోజిట్ సైడ్ బీసీ. ఆపోజిట్ సైడ్ ఏంటి, స్క్రీన్ కనపరాలేదా? కనపరాలేదన్నా? కనిపిస్తుంది సార్, ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది సార్. ఓకే. సో ఇది హైపోటెన్యూస్ అన్నా.
ఇది యాంగిల్ ఏకి దీన్ని ఏమంటాము ఆపోజిట్ సైడ్ అంటారు. ఇప్పుడు నేను రాసేది కూడా కనిపిస్తుంది కనపడలేదా కంపల్సరీ? కనిపిస్తుంది సార్. సో ఆపోజిట్ సైడ్ అంటారు. దీన్ని ఏమంటారు అడ్జసెంట్ సైడ్ అంటారు. అడ్జసెంట్ సైడ్ ఇందాక రుషిత చెప్పింది చూడు అప్పుడే, అడ్జసెంట్ సైడ్ అంటారు. సో అడ్జసెంట్ సైడ్ అంటే తెలుగులో ఆసన్న భుజం అని, ఆపోజిట్ సైడ్ అంటే ఎదుటి భుజం అని. అడ్జసెంట్ సైడ్ అంటే ఆసన్న భుజము, ఆసన్నము అంటే పక్కన, యాంగిల్ ఏకి పక్కనే ఉండే భుజం ఉండేది అడ్జసెంట్ సైడ్ అంటారు. దీన్ని ఏమంటారు యాంగిల్ ఏకి పాపం ఎదురుగా ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాము ఆపోజిట్ సైడ్ అంటారు. ఆపోజిట్ సైడ్ అంటే ఎదుటి భుజము అంటారు. క్లియర్గా రాస్తున్నారు చూడండి సార్. యాంగిల్ ఏకి ఎదుటి భుజం అంటే సార్ టెక్నాలజీ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్ రాసేస్తున్నాడు. మనకు అది టెక్నాలజీ లేదు కాబట్టి మనం రాసుకుంటున్నాం ఈ విధంగా. బోర్డు కూడా సార్ సృష్టించేసేసాడు డైరెక్ట్ అన్నే యూట్యూబ్లోనే. సో యాంగిల్ ఏకి ఎదుటి భుజము బీసీ, యాంగిల్ ఏకి ఆసన్న భుజం ఏబి. ఇంకా కారణం ఏంటంటే ఏసీ, ఏసీ హైపోటెన్యూస్, ఏసీ వచ్చేసి హైపోటెన్యూస్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి యాంగిల్ సికి ఆపోజిట్ సైడ్ ఏంటంటే యాంగిల్ సికి ఆపోజిట్ సైడ్ చెప్పండి. యాంగిల్ సికి ఆపోజిట్ సైడ్, యాంగిల్ సికి ఆపోజిట్ సైడ్. ఇది యాంగిల్ సి ఉంది కదా, మీకు కనపడుతుంది కదా. యాంగిల్ సికి ఆపోజిట్ సైడ్ ఏంటి? ఏబీనే కదా. యాంగిల్ సికి ఆపోజిట్ సైడ్ ఏబీనే కదా. నెక్స్ట్ యాంగిల్ సికి అడ్జసెంట్ సైడ్ ఏంటి? యాంగిల్ సికి అడ్జసెంట్ సైడ్ బీసీ. బిఏ సార్. ఎస్. సో 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ రాసేటప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఇది అడుగుతాడు అనమాట అప్పుడప్పుడు. కానీ మనం ప్రాబ్లమ్స్లో గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది. వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై దిస్. సో క్లియర్గా ఇంకొక బొమ్మ గీస్తాను నేను. సో ఈ విధంగా గీస్తే ఏ బి సి, ఎవరన్నా కానీ మీరు we located 90 degrees at AB, B, angle B. So angle B is equal to 90 degrees రాస్తున్నాను. angle B is equal to 90 degrees. సో ఇక్కడ ఎన్ని కోణాలు ఉన్నాయన్నా 3 కోణాలు ఉంటాయి, నో డౌట్. 3 కోణాలు ఉంటేనే ట్రయాంగిల్ అంటారు. యాంగిల్ ఏ ఆపోజిట్ సైడ్ ఏంటన్నా? యాంగిల్ ఏ ఆపోజిట్ సైడ్ ఏంటి చెప్తారా? బీసీ. యాంగిల్ ఏ అడ్జసెంట్ సైడ్ చెప్తారా? యాంగిల్ ఏ అడ్జసెంట్ సైడ్, అడ్జసెంట్ సైడ్ ఏబి. నెక్స్ట్ యాంగిల్ సి ఆపోజిట్ సైడ్ అదే రాస్తున్నది సార్. యాంగిల్ సి ఆపోజిట్ సైడ్ ఏంటి? ఏబి. యాంగిల్ సి అడ్జసెంట్ సైడ్ ఏంటి? అయిపోతుంది, మళ్ళీ జాయిన్ కండి. యాంగిల్ సి అడ్జసెంట్ సైడ్ ఏంటి? బీసీ. ఇక రెండు దానికి కారణం ఏంటి? హైపోటెన్యూస్ ఏంటి? ఏసీ సార్. ఎస్ ఎస్ రైట్, అయిపోయింది. సార్ రాసిందంతా నేను రాసేసినాను నేను. సో క్లియర్గా మీకు అక్కడ తెలుగులో ఉంది, ఇక్కడ ఇంగ్లీష్లో ఉంది. రెండింటికి ఒకవేళ మీకు అర్థం కాకపోతే కొంచెం బాగా తెలుగులో అర్థమవుతుందని నేను ఆ తెలుగు మీడియం పెట్టాను.